होशियारपुर के डेरा बाबा चरण शाह जी में पिछले कुछ दिनों से सत्कार कमेटी की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के डेरे प्रकाश को लेकर किए विवाद का समाधान धार्मिक जत्थेबंदियों और संत समाज की ओर किया गया, जिसमें निर्णय हुआ जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब और बाबा श्री चंद्र जी की वाणी के ग्रंथ विभिन्न कमरों में प्रकाश किए जाएंगे। इस अवसर पर उपस्थित अन्य संत महापुरुषों की ओर से लोग विवाद करते हैं उनको चेतावनी दी, उनको किसी भी तरह की कोई डेरे के संबंध में कार्रवाई करनी है तो पहले वह उदासी संप्रदाय के इतिहास और संत महापुरुषों की कुर्बानियों को जरूर देख लें। फाइव न्यूज़ होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट। पिछले दिन एक मंदभागी घटना होशियारपुर के पाक होया जिसके समाधान ले समुचिया सिख संप्रदावां ने एकत्रित होकर जो मसले सन उन्होंने हल कर दिता गया है और असी धन्यवादी हाँ विशेष करके संत रविंद्र दास जी ਅਤੇ उदासीन संप्रदाय के मुख्य बड़ी महापुरुषों का जिन्हों ने साढ़े सुझावों से फुल चढ़ाते हुए जो त्रुटियां सन महसूस की गई सन 5-6 महीने के वो हल भी कर दिता जाएगा। साड़ी पुरजोर अपील है उन्होंने प्यारे गुरसिखा जो साढ़े अपने ने साढ़े भरा ने इस भरा मारू जंग तो थोड़ा संकोच किया जाए, मिल बैठ के जो गुरु साहब का आदेश है होए कतर मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिवलाई हरनामे के हो जो गुरमुख वैसो सफा बचाई। इस परंपरा इन्होंने मसलियां के हल वास्ते जो रस्ता मालक ने सब दर्शाया है जेकर इस मिल बैठ के विचारा करके उन्होंने हल कढ़िया जा सकता है, इस वक्त ध्यान दिता जाए। पंजाब बड़ी नाजुक और दर्दनाक समय तो गुजर रहा है, खास करके सिख जगत बड़े नाजुक और दर्दनाक समय तो गुजर रहा है। इस में आपसी भाईचारा गुरु के आदेश को अपने मनां में उजागर करिए। जे एक होवे तो उगवे के आदेश को मनते हुए श्री गुरु नानक साहिब के महान आदेश महान परंपरावां को ग्रहण करते हुए जो भी मसला कद कितने भी बनता है इसे रस्ते से चल के मिल बैठ के उन्हें हल निकल जा सकते हैं। सानू खुशी है और धन्यवादी हाँ उदासीन महापुरुषों का जिन्होंने साढ़े दिते हुए सुझावों से फुल चढ़ा के वायदा किया है कि 5-4 महीने लगनगे। कुछ तोड़ फोड़ का मसला है, जल्दी तो जल्दी इसको कायम करके संगतां के चरणों में भेंट कर दिता जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किस संबंध में समागम है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहादुरपुर जिला होशियारपुर विखे बहादुरपुर जिला सत्कारयोग सचखंड वासी संत बाबा चरण शाह जी विखे समूह उदासीन महापुरुष पूजनीक महापुरुष ਅਤੇ ਜਲਬਲ ਦੇਖਦੇ ਸਮੂਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 500 ਅੰਸ ਬੇਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ उन्होंने सर्वसम्मति नाल फैसला किया कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सत्कार को मुख रख लिया, क्योंकि सब तो पहला सारे महापुरुष सारे सतगुरु जी गुरसिख सारिया जत्थेबंदियां सारिया संप्रदायां साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सत्कार को मुख रख लिया। उस सत्कार को मुख रख लिया होया सर्वसम्मति नाल सारे महापुरुषों ने सारी जथेबंदियां ने सिंह साहिब जी के छत्र छाया हेठ ये फैसला किया कि सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप पक्ष प्रकाश होंगे तो बाबा जी सत्कारयोग श्री चंद्र महाराज जी उन्होंने जो स्वरूप आ वो बखरे स्थापित करके सत्कार किया जाओ। गुरु साहिब जी के कमरे में गुरु साहिब की हजूरी के नहीं। सो बहुत खुशियां भरिया समा सरकार साहब शांति नाल ये जड़ा सारा फैसला किया गया। दास अपने वालों मिसल शीता तरना दल हरिया बेला जथेबंदी वालों इस फैसले की भरपूर शब्दों में शलाघा भी करता है तो अपील भी करता सब जथेबंदियों सारे वीरों सरकार कमेटी के वीरों भी
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਰਹਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਫਲ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਓਡੇ ਰਕਸ਼ਪਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਥਾਗ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਦਾਸ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਰਪੁਰ ਕੀ ਫੌਜ। ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਆ, ਫੌਜ ਪਹਿਰਾ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ठीक है ओके ऐसा की आज तक की कहना दस मांगों बारे ਹੋਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਰੂਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ। तो सारे श्री गुरु रविदास संत संप्रदा गुरु रविदास संत संप्रदा सोसाइटी वालों महान महापुरुषों वालों ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਓ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਧੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਕੋਪਿਅਮ ਕੁਤਕੰ ਸੰਘਾਰੀ ਹਠੀ ਖਾਨ। ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ